ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। सीएम चरणजीत बोले कि मैं खुद पटाखे बेचे, पंजाब च नहीं लगेगी पटाखियां ते विक्री दी रोक। संत बाबा हजारा सिंह जी दी बरसी दे मौके ते टीम ने 4500 लोकां नूं कानूनी सहायता करन लई कीता जागरूक। मध्य वर्ग दे ट्रांसपोर्टरां ने सरकार अते राजा वड़िंग नूं दित्ती चेतावनी। पंजाब सरकार वालों लोकां नूं एक छत हेठ सारियां सहूलतां देण लई सुल्तानपुर लोधी विखे सुविधा कैंप लगाया गया। खन्ना च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दा मामला आया सामने। इंडिया दे हाਰਨ ते संगरूर दे होस्टल च हुई लड़ाई, यूपी वालियां ने कुੱਟੇ कश्मीरी स्टूडेंट। अरविंद केजरीवाल दी कैबिनेट मीटिंग तो बाद अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रधानगी हेठ दिल्ली कैबिनेट की अहम मीटिंग आज शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग तो बाद 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या नूं तीर्थ यात्रा योजना विच शामिल करने का रस्मी ऐलान करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। मुझे सभी दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। घर से लेके तीर्थ यात्रा तक जाने का, आने का एसी ट्रेन से लेके जाया जाता है। वहाँ पे अच्छे एसी होटल में उनको रुकवाया जाता है। उनका खाने पीने का, उनका लोकल ट्रैवल का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। और वो बुजुर्ग अगर अपने साथ किसी एक हेल्प करने के लिए बंदे को ले जाना चाहे, अपने बेटे बेटी किसी एक व्यक्ति को साथ ले जाना चाहे, तो उसका भी पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। अभी तक इस योजना के तहत 35,000 लोगों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है। मैं कल खुद रामलला के दर्शन करके अयोध्या से लौटा हूँ और मैंने भगवान से वहाँ यही मांगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है प्रभु, और मैं जितना कुछ मेरी ताकत में, मेरी क्षमता में है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अयोध्या ले जाके रामलला के दर्शन कराऊँ। सबका श्रवण कुमार बन के एक तरह से सबको दर्शन कराऊँ। अभी पिछले 1.5-2 साल से ये योजना बंद पड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, तो इस तीर्थ यात्रा योजना को फिर से लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ सभी ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से ट्रेन्स जो हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह जाना चालू होंगी। तो आप सब लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हमारे जितने बुजुर्ग जाएंगे, उनकी तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्रिमंडल की बैठक तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी ने किया वड्डा ऐलान।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚ ਰੋਕ ਲੈਣ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਸੈਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਖਰੜ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਨਾ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ। 7 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ, ਸੀਐਲ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੈਰਲਲੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ BSF ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Here I have made another drone. So I am not announced, but I know if there's something is going wrong. To keep that wrong. Something is going to happen. What is going to happen? So it is for the government to sit down today
And whether it's in the Vidhan Sabha now, they want to hold a special session, या कल मेरा और party meeting की है, and find out what is, don't deny anything. लोगों के सामने रखो और दसो कि आज चीज हो रही है और आपका सारे रल के जो सामना करिए. अगर पिंडा ने कोर्ट में ड्रॉप होने और किसी को पता सानू दसो, ਅਸੀਂ पुलिस पे जाने लगे. ਅਸੀਂ we will send BSF. Now BSF has taken over 51 kilometers not to come into and take over Punjab administration. A man which they have come for assistance to our police to do this work. And this is not for Punjab. It's happening in Gujarat, it's happening in Rajasthan, it's happening here, it's happening in Jammu Kashmir, it's happening in Bangladesh, on Bangladesh border, it is happening along the Chinese borders. Because all our Chinese are roads there, they can go anywhere. And give them whatever capacity, and we have to be careful because this is in 1.5 years from just crossing the river, they have now come to 31 kilometers. I've got each drop, it has been shown where it has been picked up from, and that pickup has been now listed as how many kilometers inland. And the latest which I got before I have come up of 31 kilometers. So these are things that we must take responsibility and understand that this is what Punjab is heading for. We are a border. Our state has been a battlefield too many times. As in only from Pant, which is studied in language scenes of language and in Morena shooting that is clandestine warfare. In that we have to be very careful. So it is a time for the government to own up and to tell the truth. And where you have to require any forces, pay. Punjab की हिफाजत सारे हाथों में है, जो आज रसीद पॉलिटिक्स के बीच बैठे हैं, सरकार के बीच बैठे हैं. It is argument. We should not say. I should not say. I do not say something to a government supporting करें. हर पार्टी की ड्यूटी बनती है कि सिक्योरिटी वास्ते कोई पॉलिटिक्स नहीं. ठीक गवर्नमेंट की अपन मान करनी चाहिए. Whether it is Akali Dal, or whether it is Aam Aadmi, or whether it is myself, or whether it is somebody else, to maintain peace in the family. Now this is what I want to say to you. Now you want to know about the party we are forming? Yes, I am forming a party. Now the question is, what is the name of the party? I cannot tell you because I don't know it myself. Our lawyers are today working with the Election Commission, and the Election Commission gave us the name, approved the name, and approved the symbol. And we have made a request for names also. And when that comes, then the root of the sun. Now I am open to for anything you like to know. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਡਰੋਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡਰੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ So my point is that what is this look like to you? What is the day for somebody done there? I'm wrongly at the PFP just show. कैप्टन साहब आपने नई पार्टी बनाने का ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ क्योंकि सानू drones we have seen the drop at 31 kilometers. Next stage may go to 40, next stage may go to 50. So they have given 50 kilometer range. A BSF the company knows. We share information. Let me tell you, Punjab Intelligence, IB, RAW, NIA, all interchange information. So सानू ना पता करना है उनको सारा पता करते हैं. They know everything. That is one of the reasons I think that they have taken the range to. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ BSF ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ LK ਅਡਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੈਸ I said so. There is
these things going on. And I said that normally the posting of a BSF is 2 years. Not only I say that I will do any and I will Mr. Mani and I will guess if you see a those because the ranges or BSF are there for a long time, they get to know each other and they can give evaluation in movement of drugs and whatever they are against. And we should some of the other keep this ध्यान रखना चाहिए एक then Mr. Mani ने मैंने चिट्ठी की कि we have looked into this, the cost factor is too much. Every 2 years we have to do 1 year we have to do 2 years because the cost is too much. Even in the Punjab BSF is also in that money. I will accept this. मैं उन्होंने क्या सी कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज इम्पोर्टेंट कि तुसी देखो कैप्टन साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार इसमें I said we will have a seat share. We want to. I have talked to BJP. I have talked to Mr. Deensar's outfit. I have talked to nobody. But what I want to do is look. कैप्टन I use the military term. सर एक चीज है कैप्टन साहब आप नई पार्टी बना रहे हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कैप्टन साहब आप पार्टी बना रहे हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपने अभी भी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है तो एक सेकंड कैप्टन साहब आप सवाल ये है कि आप नई पार्टी की अनाउंसमेंट भी कर दी है आपने कहा कि मैं बीजेपी और लाइक माइंडेड पार्टीज और पॉलिटिशियंस के संपर्क कर रहा हूं लेकिन सवाल ये है कि सर कांग्रेस पार्टी अभी तक आपने नहीं छोड़ी है कांग्रेस से आपने रिजाइन नहीं किया है छोड़ी है कि नहीं छोड़ी सर 52 साल हो गए कांग्रेस से 10 दिन हो रहा कैप्टन साहब एक देखो गल सुनो 4.5 साल नहीं है नवंबर तो शुरू हो गया साल हो गया ये एक कार्य कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया पॉलिटिकल पार्टी को ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ देयरफॉर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ nobody touch the farming community मैं कर रहा होम मिनिस्टर का क्योंकि होम मिनिस्टर की और किसानों की गल चल रही है और उन्होंने टीम्स ने दे आर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स विद होम मिनिस्ट्री उन्होंने किसानों ने तो ऐसे देयर वी कैन प्ले अ रोल बिकॉज़ वी आर अवेयर of the situation here. मैं तो दसिया कि मैं 9.5 साल पूरे रहा एज होम मिनिस्टर बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब 1 साल में बनाना का मंत्री 6 महीने और 9.5 साल में भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रही है 9.5 साल इसको 10 साल में रहा सो आई नो समथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट इट इज माय सब्जेक्ट एंड आई आल्सो नो सिक्योरिटी व्हिच इज माय सब्जेक्ट that is why I am concentrating on this but Gandhi I hope that the understanding which the meeting we are going tomorrow from straight after this Sunday already and tomorrow we will meet the Home Minister and उन्होंने बात करेंगे मैं रूटीन कॉल में चुके हैं होम मिनिस्टर साहब को इसको कहना on this issue and I have met the NSA on the security issue उन्होंने एक बार मेरी मुलाकात है 2 बार हुई है और एक बार के बाद हुई है because these are two very important things for me एक मिनट तलोचन भाई पूछो 2 साल ने पहला ये भी मुख्य मंत्री की कुर्सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 78 MLA ਵਿੱਚੋਂ 40 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੀ 70 something ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। as far as I am aware ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ 76 MLA ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 67 MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ 43 76 60 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨੋ ਸਚ ਫਿਗਰਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ। ਨੋ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ हैं ना कि किसी को दूसरी चेंज करना है फिर बाद में तो कहने नहीं जाते। कैप्टन साहब जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है मैडम अरूसा को लेकर चल रही है, कल ही सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो अरूसा के कारण ही आपसे शुरू से ही लड़ाई होती आ रही है, और यही कारण है कि आज क्या लगा है कि पंजाब की राजनीति कृषि कानूनों की बजाय बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक क्यों आ गई है? एक जवाब ले लें यार ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ आंसर कर लें यार जवाब आंदो आंसर कर लें एक का सवाल का जवाब कोई व्यू नहीं है जो पार्टी लेके जाए वो मुझे सुखजिंदर रंधावा लेके जो पार्टी करे 4 साल पहले ना पूरे कैबिनेट में उन्होंने सुनिया और तो पहले नहीं सुनी। अरूसा has been coming here for 16 years and मैं कल भी गया सी कि वीजा का ऊपर रिक्वेस्ट कर रही है। she is very knowledgeable कैप्टन साहब कंपनी मैं नहीं परवाह नहीं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। कैप्टन साहब एक कैप्टन साहब कितने यान तो सीएम साहब भी नहीं रहे होता। कैप्टन साहब एक मिनट फड़ा दे यार including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib, or the Gurdwara Temple. I think this is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is that it is being Punjab police will look after everything. If they require assistance, then ask for BSF. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue we made for the sake of trying to get some brownie points. That's all. ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ
ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 9.5 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ If ਦੇਖਿਆ any home minister says that there is nothing happening in Punjab, he is totally incapable of this. ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚ ਵੀ मैं पूछना चाहूँगा 16 साल में a person is coming to this country. 16 साल किसी ने पूछा ही नहीं. ਹੁਣ क्यों इलेक्शन के टाइम क्यों? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? Don't ask me this foolish question. I have 2 questions. 5 top-down ministers met Rahul Gandhi. 4 hours ago, met Rahul Gandhi last week. Now Rahul is having back-to-back meetings since you announced the launch of a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? You can actually hear by myself. Obviously, very many people with us. When the time comes, our party is announced, we will give you this. I can promise you one thing. We will fight for 117 seats. That I can promise you. Whether we go just on seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight and there will be plenty of Congress. We are waiting for the opportune moment. Captain साहब 2 सवाल हैं. पहला सवाल तब फिर मैंने एक गल दसो अगर साडे मेरे अपनी और विरोधी कह रहे हैं करो एक हुण आके जब मैं सरकार चली है उदों क्यों बोल रहे हैं पिछले 4 साल तो क्यों नहीं बोल रहे देयर हैज टू बी रीजन ये तो हम जब इलेक्शन लेने आ गए हम इशू बन रहे थे इशू बना ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ लखीमपुर 4 किसान मारे गए. लखीमपुर खेड़ी. लखीमपुर खेड़ी में ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ कैप्टन साहब आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उनको जीतने के लिए था। कल आपका ट्वीट आया है जिसमें आपने कहा है कि मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, क्या इतने इसमें कौन लोग हैं, कौन तंग कर रहे हैं? I don't want to take names, but yes, there are people in Patiala who have been harassed, and that I will not allow. I even personally have spoken to the people concerned and told them you will of Patiala. Don't start harassing people. Nobody is stopping anybody, but harassment is not there. No job should be allowed of this. ये कुछ ऐसे गुजरात की कुछ ऐसे as far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight. Captain Saab, this is Gursen Kina from Times Now, sir. This is Gursen Kina. Sir, you have already made it very clear that you are going to launch a party. So, just my media has already asked you this question that how many Congress leaders are in touch with you, because we have seen Rahul Gandhi is holding back-to-back meeting since you have made this announcement that you are going to launch a party. Can you answer me if it is necessary for Rahul Gandhi to have back-to-back meeting with Congress, what is the reason? So that there are a lot of Congress leaders are already in touch. The people, I think Punjab is very clear about one thing, that the fight, the Congress party doesn't feature in this fight, and I will just be the Akali party is because there is the Bargali issue, the other issues of Jawar ke vote ko pura member bana वगैरह वो सारा वो इतना चढ़ा लेते हैं जैसे टाइम दूसरा कांग्रेस पार्टी is there, but one of the reasons, but the reason is that ever since Mr. Sidhu came on the scene, our survey shows there's a drop of about 25% in the Congress popularity. Am I correct, General? कैप्टन साहब इधर इसी मेरे 2 सवाल हैं. एक तो आपने कहा कि 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर तक ड्रोन अंदर आ रहे हैं,
परसों जब केंद्र सरकार की बैठक हुई है उसमें होम डिपार्टमेंट ने सुरेंद्र रंधावा ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी उसमें कहा कि 3 किलोमीटर से ज्यादा अभी तक ड्रोन अंदर नहीं आए। एक सर दूसरा इसी के साथ है कि अब जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो आप किसान आंदोलन का क्या सोल्यूशन देख रहे हैं कि सीएम चरणजीत बोले कि मैं खुद पटाखे बेचे, पंजाब 'ਚ नहीं लगेगी पटाखिਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। सीएम ने कहा है कि इस नाल केंद्र ते सूबा सरकारां दे रिश्ते खराब हुंदे हन। उन्होंने ये भी कहा है कि सूबे 'च गवर्नर राज दे संकेत हन। पंजाब विधान सभा दे विशेष सैशन ते इस दे भी चर्चा होवेगी। उद्योग ते व्यापार जगत बारे चर्चा करते हुए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि व्यापारियों लई इंस्पैक्टरी राज खत्म होवेगा। संत बाबा हजारा सिंह जी की बरसी के मौके ते टीम ने 4500 लोगों को कानूनी सहायता करने लई कीता जागरूक। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ PLVs ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ 4500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ GM ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ RTA ਸਾਹਿਬ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ GM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਨੇ ਆ ਕਿ 14.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਿਟ 20/12 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਆ, ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਲੱਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ 4-4 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ RTA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ 58, 57, 56 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ 98 ਤੋਂ 99 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 50% ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ 125 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇਖ ਲਓ। ESI ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੜੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40 ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ 18 ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਖੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ RTA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ GM ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ DC ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆ, ਪਰਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ 'ਚ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ BDPO ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, HPC ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, DMSE ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, PRTC, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਨਿਆ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ 1 ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੋ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਕਾਂ ਵੀਡੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਖੋ ਕੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਖੰਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਨੇ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਆ ਵੀ 2100 1100 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਛੂਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਸਿਆਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਟਾਲਾ ਤੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ।